नमस्कार, एपीसेंटर में स्वागत छ। म समा थापा। सडक सुरक्षा राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि बहस चलिरहेको छ। अझै पनि सडक सुरक्षा राज्यको गम्भीर प्राथमिकतामा पर्न भने सकिरहेको छैन। सडक सुरक्षा आर्थिक वृद्धिसँग पनि जोडिएको छ, किनकि सडक सुरक्षित नहुँदा निम्तने दुर्घटनाबाट विशेष गरी काम गर्ने उमेर समूह युवाहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने गरेको छ। नेपालमा सडक सुरक्षाको अवस्था के छ, सडक सुरक्षालाई मजबुत बनाउन के गरिनुपर्छ र सडक सुरक्षा मजबुत बनाउन विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई कसरी सहयोग गरिरहेको छ, आज यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। To discuss more on road safety, I am joined by Hartwig Schafer, Vice President for World Bank South Asian region. Hart, it's so good to see you again. Thank you very much, Sama. Thanks for having me. It's great to be back in Nepal. Welcome back, and tell us more about your visit. Thank you. Well, I'm here. It's the first time in almost 2 years that I'm visiting Nepal, and the main objective is to meet with the government to make sure that the World Bank and the government are continuing to work together. This is a strong partnership. We have been helping over the last 16 months with the COVID crisis, but we're also setting our sights to the longer-term agenda. And I'm very happy that Nepal is embracing the GRID approach, the green, resilient, inclusive development, as they are coming back out of the COVID crisis. Talking about agenda, we are here to discuss more about road safety, a campaign that is very close to your heart and our heart as well. So there is a lot of debate, focus and advocacy around so many development issues, be it climate change, economic growth, poverty alleviation, so and so. But there has not been much priority to road safety. Why is this, and why it is important for us to prioritize road safety? Well, first of all, when you look at the global numbers, 1.35 million people die on the roads globally, across the globe. But what is more important is that for South Asia, we have 10% of the vehicle fleet in South Asia, but 25% of these 1.35 million are people in South Asia. Now, it's different across the countries, but even if you look at Nepal, in 2019, we lost over 2,700 people through accidents. And what is equally important is that 10,000 people got seriously hurt in accidents. So this is something that we need to address, and we can address it. And what about in the context of pandemic? A country like Nepal is grappling with the effect of COVID-19 pandemic. Do you see the relation between COVID-19 pandemic and road safety? Why is road safety relevant still in the time of pandemic? Absolutely, there's a link. There's actually more than one link. First of all, before COVID, when you would go to a hospital, most of the people in the emergency wards were road crash victims. And when you think about the need that we have now for COVID, for emergency care, COVID patients need that care very urgently. So everything that we can do to reduce the number of road fatalities and crash accident victims will help free up resources that are needed by those people who are fallen sick by COVID. So there is a link. Second, because we need to socially distance, and public transport very often doesn't give that opportunity. And so we see more people walking, more people using two-wheelers, more people trying to get to work. So the whole issue of mobility has been impacted by COVID. And we need to do that in a way that it is safe for people to use the roads, whether they are pedestrians or use two-wheelers or they are vehicle drivers and so on. So there is a link directly that I think will be with us for the future, that mobility in urban centers will change for good for several years to come. Do you see this realization from government side? Well, I think I'm very, very happy to say that Nepal and the government in Nepal has always been a strong promoters for road safety. The government has done quite a bit with the road safety bill.
It has created the Road Safety Council, which is cross-cutting across all the ministries, because road safety is not just a transport issue, it's a health issue, it's an education issue, it's an enforcement and interior ministry issue. So, and the government has realized that, and now it is the time to take the road safety bill and make it into an act, to give power to the Road Safety Council and make sure that the rules and regulations, whether it's speed rules or vehicle safety, that they are enforced. So the relation between road safety and economic growth, they are quite interrelated. Having said that, you've also mentioned earlier in your speech or in your tweets that road accident hit vulnerable group the hardest. Can you just elaborate more on this? Yeah, I think there are two things. One, there is the humanitarian toll, the human toll. You are losing friends. We all have been mourning friends or family members who became a victim of a road crash. And that is very tragic, but it's also an economic issue. Globally, we estimate that economies lose between 2 and 5% of GDP because of road safety issues that are not happening, because of road crashes, injuries, fatalities. In Nepal, our estimate is that almost 2% of GDP is lost because of road crashes and fatalities. So it is also an economic issue. It is an issue that in particular hits the youth. 40% of the crash victims in Nepal are younger than 26 years. And that is, you have sent a kid to school, they get an education, and very often they then start a job. They are the only provider for the family. And a road crash can wipe out not only a life, but the entire livelihood of the family. And that's why it is so important to focus on making roads safer, making road users safer, safer speeds, and also creating a system where healthcare is available close to the roads so that if there is an accident, that the victims can be taken to a hospital, to an emergency care within minutes, and it shouldn't take hours. And also in Nepal, we have seen that economic growth has boosted vehicle ownership and road construction, but road safety action hasn't kept pace. What step does Nepal need to take to enhance road safety? What do you think? Yeah, you're absolutely right. When I go out here and I go into the streets of Kathmandu, I'm pained by some of the things, the scenes that I see. I see two-wheelers where somebody is picking up a kid from school. The kid is sitting on the back of the motorcycle, no helmet. I can only imagine if there is a crash, what's going to happen to the kid. So introducing helmets is important. I also see people crossing the street in an unsafe manner. So what we need to do is to make the roads itself safer for all users, for vehicle, for cars, for two-wheelers, but also for pedestrians. And so there is a long list of things that can be done, and I'm convinced that Nepal, the government, will introduce those. But the first and foremost is the enforcement of the laws that are there, speed laws. So if you don't speed, then if you go less than 30 kilometers an hour, it makes a huge difference for yourself and for anybody that you're going to hit. Whether in a car or on a motorbike, lower than 35 kilometers per hour is a proven speed that is much safer and is a precaution if there is an accident. And how is World Bank contributing in building and enhancing infrastructure related to road safety here in Nepal? This is an area where in the World Bank we are fully committed to road safety. It is not just about building roads, it is about providing safe mobility. And we have an example here where we added crash barriers on 73-kilometer strip of roads in Nepal. This is a world-class example because those crash barriers actually will save 3,500 lives over the next 20 years. Just imagine 3,500 of our friends and family and colleagues and acquaintances that will be saved and will not get killed on the road. It has a huge economic impact.
but it's also has a huge impact in terms of providing overall safety and resilience. And I'm coming back to the approach of a green, resilient, inclusive development. Resilience is so important for an economy like Nepal. And what are the challenges you see here in Nepal in ensuring road safety? I think one challenge is the enforcement. Very often we have the laws on the books, but it's important that speed limits are enforced. It is important that we have safety standards for vehicles. If a vehicle is not safe, then it's a danger for others, and that is something we need to prevent. But also to make sure that all the roads they come with the safety precautions, safe crossovers from one side to the other, making sure that we have more roads with crash barriers, especially in a mountainous terrain as Nepal. This is absolutely necessary. This is absolutely life-saving. And let us conclude our discussion with some positive remarks. You've been here in Nepal for some time. What is your fondest memory you see or you observe while walking in the streets of Kathmandu or any other part of Nepal? Well, are there any? Absolutely. I mean, first of all, the friendliness of the people. The moment you land at the airport, you see that this is a country where you are welcome. People are smiling. And even after what the world has gone through with COVID, that smile is still there. And what I also like when coming back to road safety is that we were able to partner, particularly with young people in Nepal who care about road safety. And you know that we have this video with the helmet use, which is, I looked at it when I saw it the first time, I thought, this is really speaking to the people of Nepal, because young people have motorcycles. And if those people who are influencers and who are role models are talking about wearing a helmet, that's the best way to get the message across. So I'm happy that we are doing this in partnership with the government. We are doing it in partnership also with the UN family, with the special envoy of the UN Secretary General, with Jean Todt, who is the special envoy for road safety, and of course with celebrities in Nepal, like you. Thank you. I'm honored, but I'm just a journalist. Thank you so much, Hart. It's really wonderful talking to you on this very, very important and crucial issue, road safety. Absolutely. Road safety is an issue that we can tackle, that this country can tackle. Keep the roads safe. Happy Nepal, happy Nepali. Thank you so much. Thank you. Thank you for having me. सडक सुरक्षाका विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ। रविन्द्रजी, स्वागत छ। थ्यांक यू, धन्यवाद। सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधार र विकास निर्माण त छ, तर सडक सुरक्षामा सरकार कति संवेदनशील छ? हामी अत्यन्त संवेदनशील छौं र अहिले हामीले नेपाल सरकारले त्यही अनुसार अहिले बजेट विनियोजन पनि गरिरहेको छ र गत वर्ष हामीले करिब 31 करोड रुपैयाँ हामीले नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको थियो र करिब 15 करोड रुपैयाँ जति सडक बोर्डबाट पनि त्यो बजेट विनियोजन भएको छ र त्यही अनुसार अहिले हामीले काम पनि गरिरहेका छौं। अहिले यहाँले देख्नुहुन्छ अहिले हामीले जस्तै यो अहिले नयाँ किसिमका प्रविधिहरू जस्तै यो केबल ब्यारियरहरू देखि लिएर हामीले नयाँ कामहरू पनि अहिले चाहिँ हाम्रो विशेष गरी हामीले हेर्ने राजमार्गहरुमा चाहिँ अहिले यस्तो किसिमका नयाँ प्रविधिहरू पनि हामीले काम गरिरहेका छौं। जस्तो सरकारले विकासको योजनाहरू बनाउँदा नि सडकहरू बनाउँदा कतिको अध्ययन गर्छ, वैज्ञानिक मापदण्डहरूलाई पालना गर्नका लागि सरकार कतिको जुझारु छ, अध्ययन बिनै ठाउँ-ठाउँमा सडकहरू बनाइन्छ भन्ने आरोप लाग्छ नि सरकारलाई। यस्तो हो, अलिकति कसरी बुझ्नु पर्यो भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बनाउने सडकहरू चाहिँ प्राय जसो राष्ट्रिय राजमार्गहरू हुन् र यी बाहेक स्थानीय सडकहरू पनि थुप्रै बनिरहेको अवस्था छ। अहिले हामी कहाँ 14,913 किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग छ र करिब 60,000 किलोमिटरको हाराहारीमा स्थानीय सडकहरू छ र अहिले चाहिँ केही स्थानीय सडकहरू बिना अध्ययन पनि बनाइएको भन्ने चाहिँ थुप्रै व्यापक चाहिँ अब जनगुनासो आइरहेको छ। तिनीहरुमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ, तर हामीले चाहिँ व्यापक हामीले चाहिँ राम्रै अध्ययन गरेर हामी बनाउँछौं।
त्यो मनोमानी तरिकाले सडक बनाइरहेको ठाउँमा तपाईहरूले फलोअप कतिको गर्नुभएको छ, कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि कसरी बढ्छ, त्यस्तो फलोअप हुन्छ? यसरी बुझिनु पर्ला। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बनाउने सडक र त्यसपछि ती चाहिँ स्थानीय निकायहरू जुन हाम्रो चाहिँ अब नियन्त्रणमा हुँदैन, त्यसको समन्वय त गर्न सकिएला नि। अब हामीले गाइडलाइनहरू चाहिँ बनाएको छ। अहिले चाहिँ प्रदेशमा प्रदेश सरकार, त्यस्तै गरेर स्थानीय सरकारहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रो गाइडलाइन्सहरू अनुसार उहाँहरूले फलो गरिदिनु भयो भने सायद अब यो यस्तो चाहिँ हुँदैन होला जस्तो लागेर आउँछ। अहिले थुप्रै सडकहरू जुन हामीले सडकको एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाएको छौँ, त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ स्थानीय तहमा प्रदेश तहमा नबनेकै हो। यो चाहिँ अहिले अब उहाँहरूले पनि बिस्तारै सुधार गर्दै जानुहुन्छ होला। अहिले स्थानीय तहमा र प्रदेश तहमा अहिले साँच्चै भने त्यस्तो किसिमको एउटा संरचना र जनशक्ति पनि उपलब्ध छैन। त्यो एउटा कारण हो। अर्को एउटा नि सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण चाहिँ कमजोर सडक पनि मानिन्छ हैन। कमजोर पूर्वाधारका कारण पनि धेरै मानिसहरूले सडकमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। सडकको गुणस्तर राम्रो नहुनु अनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जस्तो ट्राफिक लाइटहरू, ट्राफिक सिग्नलहरूमा पनि खर्च नगरिनु, यो सडकको मर्मत सम्भार चाहिँ कतिको प्राथमिकतामा छ सरकारको? सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब नेपाल सरकारको पहिलो प्रायोरिटी कसरी हुन्छ, एसेसिबिलिटी बढाउने कसरी हुन्छ, पहुँचहरू अगाडि, र हामी त्यो स्तरमा गइसक्यौँ। अहिले करिब अब 76 जिल्लामा पहुँच पुगिसकेको छ भने यो 77 जिल्ला पनि अब हामी 4-5 महिनाभित्र नेपालको 77 जिल्लामा पहुँच पुर्याउँछौँ। पहिला हामीले पहुँच मात्रै पुर्याउने हिसाबमा त्यो गयौँ। र सँगसँगै अहिले हाम्रो चाहिँ सडक मेन्टेनेन्सकोमा हामीले प्रायोरिटी दिइरहेछौँ। त्यसैको लागि सडक बोर्ड गठन भएको पनि छ र त्यो अनुसार अहिले बजेटहरू पनि राम्रै विनियोजन भइरहेको छ। अब अलिकति एउटा समस्या चाहिँ कस्तो भने यो जनस्तरबाट पनि सार्वजनिक सडक भनेको यो सबैको हो भन्ने किसिमको चाहिँ त्यस्तो किसिमको एउटा फिलिङ चाहिँ हुनुपर्छ। अहिले जस्तै हामी सडक बनाउँदै जाने कसैले खनिदिने, अहिले सबभन्दा कस्तो देखिएको छ भने राष्ट्रिय राजमार्गहरूबाट धेरै स्थानीय सडकहरूले अनुमति नलिकन जथाभावी सडक खनिदिने र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जस्तै अब त्यो कारणले गर्दा सडकहरू छेदविच्छेद हुने अनि दुर्घटनाहरू चाहिँ बढ्ने चाहिँ भइरहेको छ। र अहिले हामीले चाहिँ थुप्रै यो मेन्टेनेन्स जुन सडक बोर्डको पैसाबाट यो अहिले भन्नुभयो यो सडक चाहिँ यो सङ्केतहरू राख्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो यो पेन्टिङहरू गर्ने, फुटपाथहरू बनाउने, अहिले त्यस्तो किसिमको सुधारको कामहरू चाहिँ अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। अर्को एउटा यो सडक सुरक्षा बढाउनका लागि हामीसँग भएका नियम कानुनहरू, ऐनहरू कतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ? एक थरीले ऐन नै पुरानो भयो, अब नयाँ ऐन चाहिन्छ भनेर पनि वकालत गरिरहेका छन्। अर्को जस्तो नेपाल रोड सेफ्टी काउन्सिल पनि छ, त्यसलाई मन्त्रालयले कसरी समन्वय गरेर अगाडि लिएर गइरहेको छ? यहाँले भन्नुभएको कुरो एकदमै ठिक हो। हाम्रो चाहिँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 र नियमावली 2054 धेरै नै पुरानो भइसकेको छ। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा अब यसलाई चाहिँ सुधार गर्दै लानुपर्छ भनेर हामीले यो सडक सुरक्षा परिषद ऐन भनेर ड्राफ्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयहरूमा राय सुझावको लागि हामीले पठाइसकेको अवस्था छ। अहिले सडक सुरक्षा परिषद त्यसलाई पनि अहिले मन्त्रालयमा हामीले एक्टिभ गरेर त्यो अनुसार अहिले काम गरिरहेछौँ। हामीले सडक सुरक्षा डिकेड भनेर जुन 2013 देखि 2020लाई मानेर हामीले चाहिँ एक्सन प्लान पनि तयार गरेका छौँ। अहिले अब त्यो एक्सन प्लानलाई हामी फेरि रिभाइज गर्दैछौँ। अब चाहिँ यो जुन डिकेड अफ एक्सन भनेर 2021 to 2030लाई मानेर अहिले हामीले एक्सन प्लानहरू हामीले फेरि चाहिँ त्यसलाई रिभाइज गर्दैछौँ र त्यही अनुसार अहिले काम गर्ने सोच बनाइरहेछौँ। तर अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अब फन्ड चाहिँ अब हामीले एडुकेट दिन नसकेको हो। त्यसलाई सडक सुरक्षाको लागि चाहिँ जुन वास्तवमा भन्यो भने सडकमा खर्च गर्ने पैसाको 10% हुनुपर्छ भनेर जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ, त्यो मान्यता अनुसार चाहिँ अहिले बजेट विनियोजन हुन सकेको चाहिँ छैन। तर क्रमिक रूपमा चाहिँ बिस्तारै बढ्दै गएको चाहिँ यथार्थ हो। अघि यहाँले भन्नुभयो नि सडकको पहुँच चाहिँ सरकारको प्राथमिकता हो भनेर। हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा चाहिँ सडकलाई चाहिँ अलिकति समृद्धिको प्रतीक पनि मानिन्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि गाउँ गाउँमा सडक खन्ने हैन होडबाजी नै चलेको छ। मानिसहरूको घर आँगनमै सडक चाहियो भनेर पनि आवाजहरू आइरहन्छ। यहाँनिर हामी सडक बनाइरहँदा नि सडकमा हिँड्ने गाडी, सवारी साधन वा सडकमा पैदल चल्ने पैदल यात्रीहरू तिनको सुरक्षालाई चाहिँ हामी कति ध्यान दिन्छौँ होला? जस्तो पूर्वाधार मात्रै एकोरो बनाइरहेछौँ कि पूर्वाधार मात्रै होइन सडक प्रयोगकर्ता पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भन्ने बहस नि नेपाल सरकारले कतिको मनन गरेको पाउनु भएको छ? अहिले चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीलाई कति सडक चाहिन्छ
हामी त्यो नै अहिले एउटा अध्ययन गर्दैछौँ। भनौँ न कुन ठाउँमा कति सडक चाहिन्छ भनेर। तर अब एउटा कुरा के भने अहिले प्रदेशमा र स्थानीय तहमा पनि उहाँहरूले बनाइराख्नु भएको हुनाले यसको पनि एउटा अध्ययन हुनुपर्छ। अब कति चाहिँ सडक डेन्सिटी चाहिन्छ भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो अध्ययन गराउँदैछौँ यसको। र यो पछि अब हामीले बनाउने सडकहरू विशेष गरी राजमार्ग हो, हामीले बनाउने सडकहरूको चाहिँ अब हामीले के गर्दैछौँ भनेदेखि जुन रोड सेफ्टी अडिट गराउने, त्यो पनि डिजाइन फेजहरूमा, डिजाइनको पनि प्री फिजिबिलिटी फेजमा, फिजिबिलिटी डिटेल डिजाइनको फेजमा र कार्यान्वयनको फेजमा, त्यसपछि सडक कम्प्लिट भइसकेपछि पनि हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ अडिट गराउने, त्यो चाहिँ रोड सेफ्टीको दृष्टिकोणबाट ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ एउटा थर्ड पार्टीबाट अडिट गराएर अनि त्यसपछि त्यसका विकनेसेसहरूलाई त्यसलाई चाहिँ सुधार्नतिर पनि हामी लाग्छौँ। अब यो सडक सुरक्षा भनेको त निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो होइन। एकै दिनमा अथवा एक वर्ष मात्रै सरकारले यसका लागि गृह कार्य गरेर पुग्ने जस्तो पनि देखिन्न होइन। यसका लागि त लामो रणनीति पनि चाहिएला, यसलाई त यो कन्टिन्युअस प्रोसेस पनि होला। सडक सुरक्षा मजबुत बनाउनका लागि सरकारका आगामी योजनाहरू रणनीतिहरू के छ? सरकारले सन् 2030 सम्म सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आधामा झार्ने भनिरहेको छ। त्यो लक्ष्य नेपाल सरकारको लागि भेट्टाउन कति चुनौतीपूर्ण छ? यो चुनौतीपूर्ण छ। अहिले हामीले के गर्दैछौँ भनेदेखि यो रोड सेफ्टी बिजनेस प्लान र रोड सेफ्टी एक्सन प्लान दुइटै हामीले चाहिँ बनाउँदैछौँ र त्यही अनुसार अब क्रमिक रूपमा हामीले चाहिँ बजेट पनि हामीले त्यही अनुसार बढाउँदै जानुपर्छ। अब हामीले त्यही अनुसार चाहिँ जुन अध्ययनको जुन प्रतिवेदन आउँछ त्यही प्रतिवेदन अनुसार बिस्तारै कार्यान्वयन गर्दै जाने हो। यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब यो रोड सेफ्टीको सम्बन्धमा चाहिँ यो एकैचोटि हुने चिज चाहिँ होइन। हामीले क्रमिक रूपमा यो सँगसँगै हामीले चाहिँ अवेरनेस पनि हामीले चलाउनुपर्छ। अहिले हामीले अवेरनेस क्याम्पेनहरू पनि अहिले बिस्तारै हामीले गर्दैछौँ। यहाँहरूको मिडिया यो न्युजमा पनि अहिले रोड सेफ्टी सम्बन्धी अवेरनेस क्याम्पेनहरू हामीले चाहिँ त्यो काम पनि गरिरहेछौँ। मुख्य कुरो के हो भने अहिले कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि रोड युजर्सहरूको धेरै रोड युजर्स र त्यसपछि आएर जस्तै अब ड्राइभरहरूको पनि लापरवाही देखिन्छ। अहिले रोड सेफ्टीका डाटाहरू यदि हेर्ने हो भने करिब अहिले गत वर्षको मात्रै करिब 2200 फ्याटालिटिज देखिन्छ र ती फ्याटालिटिजहरूको र रोड एक्सिडेन्टको चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि मोर देन 50% त चालकहरूको लापरवाही देखिन्छ। मुख्य कुरो के हो भने हामी पनि यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर त्यो अवेरनेस पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब सडक जतिसुकै राम्रो भयो भने पनि रोड युजर्सहरूले पनि त्यही अनुसार गरेन भने फेरि यो पनि रोकिन्न। त्यसै कारण हामीले चाहिँ अब अवेरनेस क्याम्पेन पनि हामी गर्दैछौँ सँगसँगै। त्यही अघिको प्रश्न, सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या सन् 2030 सम्म आधीमा झार्ने भन्ने छ नि, यो कतिको महत्त्वाकांक्षी हो? हामी यो टार्गेट भेटाउन सकौँला? मैले अघि नै भने चुनौतीपूर्ण छ, तर अब यसलाई सक्सेस गर्नुको विकल्प छैन। किन भन्दाखेरि साँच्चै भन्यो भने अब अहिले के भनिरहेको छ भने 1 देखि 3% जिडिपी त्यो लस हुन्छ भनेपछि यो एकदम ह्युज लस हो। त्यस कारणले पनि हामीले अहिले जसरी भए पनि त्यसमा अब बजेट बढाएर ती सबै चिजहरू चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ गर्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्तिममा सडक सुरक्षा मजबुत बनाउनु सरकारको पनि दायित्व, नागरिकको पनि दायित्व होइन। हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई तपाईँको तर्फबाट मेसेज दिनु पर्यो भने सन्देश के छ सडक सुरक्षा मजबुत बनाउनका लागि? एउटा कुरा अब हामीले केही निर्देशिकाहरू बनाएका छौँ सडक कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने किसिमका कुराहरू। जस्तै अहिले कस्तो देखिन्छ भने हेलमेट लगाउने भनेको चाहिँ ट्राफिकलाई देखाउनलाई मात्रै हो भन्ने जस्तो चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूले फिल गर्छ। त्यो होइन, यो हेलमेट लगाउने भनेको मेरो लागि हो भन्ने। अब यदि भयो भने अहिले कस्तो अगाडि बस्नेले मात्रै हेलमेट लगाउने, त पछाडि बस्नेलाई चाहिँदैन। अनि त्यसपछि आएर ट्राफिक नियम त फेरि सरकारले हटाएको त त्यो यस्तो छ। यो सरकारले बनाउने नियम पनि यो पब्लिक आउटक्राई जुन हुन्छ नि, पब्लिकको भोइस अनुसार त्यो अनुसार बनाउने हो। तर यसलाई अब बिस्तारै अब पिलियन राइडरहरूको पनि बनाउनुपर्छ। एकचोटि बनाएको पनि थियो, धेरै विरोध भइसकेपछि यसलाई चाहिँ अब सरकार ब्याक भएको हो। तर अब चाहिँ हाम्रो चेतना स्तर पनि, जनताको चेतना स्तर पनि उठिसकेको छ। हामी त्यही अनुसार बिस्तारै अवेर पनि गर्दै जान्छौँ र यी कार्यक्रमहरू लागू गर्छौँ। जस्तै अहिले मोबाइल हातमा लिएर ड्राइभिङ गर्छ, इभन एकदम पढे लेखेको मान्छेहरूले पनि यो काम गरिरहेको मैले देख्छु। कार चलाइरहेको हुन्छ, मोबाइलमा कुरा गरिरहेको हुन्छ। जबसम्म उहाँहरूले पनि यो बुझ्नु पऱ्यो कि रोड सेफ्टीको दृष्टिकोणबाट यो ठिक होइन भन्ने बुझ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो हाम्रै लागि हो भन्ने बुझ्नुभयो भने पक्कै पनि हामी यो टार्गेट चाहिँ मिट गर्न सक्छौँ जस्तो लागेको छ। अर्को एउटा पैदल यात्रीको गुनासो नि, धेरै ठाउँमा सडकहरू बनाइदा अथवा सडकहरू नै फराकिलो बनाइदा
पैदल यात्रीलाई चाहिँ त्यति ध्यान दिइन्न हिँड्नेको त नेपालमा केही भ्याल्यु नै छैन ठुला ठुला गाडीहरूलाई मात्रै फोकस गरेर सडकका संरचनाहरू बन्छन् कति ठाउँमा त फुटपाथै छैन यो पैदल यात्रीलाई इग्नोर सरकारले किन गरेको हो वा त्यस्तो लागेको हो इग्नोर गरेको होइन हामीले जब यो रोड एक्सपेन्सन ड्राइभ गऱ्यौँ र यो पहिला चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले एउटा सडकको चाहिँ चौडाइ कति भन्ने किसिमको तोकेको छ र त्यो बेलामा अब धेरै घरहरू बन्दाखेरि उहाँहरूले मिचेर बनाउनु भयो हामीले धेरै ठाउँहरूमा भत्कायौँ पनि र धेरै ठाउँमा अझै पनि थुप्रै ठाउँहरूमा त्यो मापदण्ड मिट गर्न बाँकी छ अब हामीले के सोच्यौँ भने अब बिस्तारै क्रमिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ गर्दै जाउँला भनेर अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ गाडी हिँड्ने ठाउँलाई चाहिँ हामीले क्लियर गरायौँ अहिले फुटपाथ सानो छ अब उहाँहरूले घर बनाउँदाखेरि त्यो नछोडिकन बनाउन चाहिँ पाउनुहुन्न अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा नै पास गर्दैन यसले गर्दाखेरि सानो जस्तो चाहिँ अब देखिएको तर अब बिस्तारै हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई मापदण्डभित्र ल्याउने भए त्यो फुटपाथ पनि ठुलै हुन्छ अब अहिले फुटपाथलाई पनि अहिले अलिकति हो यहाँले भन्नुभएको जस्तो फुटपाथ पनि यसो हेर्ने हो भने अहिले रफ जस्तो देखिन्छ अहिले हामीले त्यसलाई बिस्तारै ब्युटिफिकेसन विथ इन्क्लुडिङ ब्युटिफिकेसन त्यसलाई चाहिँ अहिले राम्रो बनाउँदैछौँ पैदल यात्री पनि सरकारको पैदल यात्री मैत्री बनाउँदैछौँ इभन भनौँ न जस्तै अब दृष्टिविहीनहरूलाई पनि उहाँहरूले पनि उपयोग गर्न सक्ने हिसाबले त्यो पनि अहिले बनाउँदैछौँ हामीले हवस् सचिवज्यू तपाईँको समय र विचारका लागि धन्यवाद हस् यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले के गर्दैछ के भनेर यो जुन जानकारी यहाँहरूको मिडिया मार्फत सबैलाई जाओस् भन्ने र रोड सेफ्टीको लागि हामी मात्र होइन सबै जनताले हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरू यो सन्देश दिन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार थ्याङ्क यू सडक सुरक्षाको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ ट्राफिक प्रमुख जनक भट्टराई जनकजी स्वागत छ धन्यवाद जस्तो सडक सुरक्षाको कुरा गरिरहँदा नि सुरक्षित सडक बनाउनका लागि हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ पहिले सडक सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि हामी मेन चाहिँ हाम्रो दुर्घटनाबाट हुने क्याजुअलिटीहरू घटाउने सन्दर्भको कुराहरू आउन सक्छ त्यहाँ त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले बुझ्नुपर्ने दुई चारवटा कुरा छन् हाम्रो सडकको व्यवस्थापन कसरी भइरहेछ यो कुरो हामीले बुझ्न जरुरी छ हामी सडक छौँ त्यसमा गाडी कुद्छ ट्राफिकले त्यसलाई म्यानेज गर्छ त्यसपछि त्यसमा सँगसँगै फुटपाथ पनि जोडिएर आउँछ होइन यो कुराहरूको म्यानेजमेन्टमा हामीले बुझ्न जरुरी छ र यो बुझिसकेपछि सडक सुरक्षामा हाम्रा चाहिँ नि प्राथमिकता के हुनुपर्छ हामीले बुझ्नुपर्छ सडकको के प्राथमिकता हुनुपर्छ सडकको रोलले चाहिँ नि दुर्घटना कतिको बढिरहेको अवस्था छ त्यो कुरो बुझ्नुपर्ने जरुरी छ भनेदेखि त्यसै गरी चाहिँ नि यातायात व्यवस्थापनको रोल पनि त्यतिकै हुन्छ त्यसको रोल के छ त्यो बुझ्नुपर्छ त्यसपछि ट्राफिकको रोल बुझ्नुपर्छ र सँगसँगै महानगरको पनि रोल आउँछ फुटपाथको रोल यो सबैको बुझिसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ सम्पूर्ण आकलन गर्न सक्छौँ अब हामी कहाँ चुकिरहेछौँ भन्ने जुन सन्दर्भ छ म भन्छु हामी सबैले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने चाहिँ नि दायित्वहरूमा हामी लागिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छ यद्यपि तपाईँले भने जस्तो दायित्वमा पूर्ण रूपले भइसकेको अवस्थाहरू चाहिँ छैन होला तर चुकेको अवस्था हुने भए त स्थिति भयावह हुन्छ होइन स्थिति त्यस्तो भयावह अवस्थामा चाहिँ छैन ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ नि सडकको दुर्घटनाको सङ्ख्या त्यो हेर्नु होला र मृत्युको सङ्ख्या क्याजुअलिटीको सङ्ख्या यो दुईवटा सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो 2-3 वर्षमा चाहिँ दुर्घटनाको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ मृत्युको सङ्ख्या पनि चाहिँ अहिले लास्ट इयरभन्दा अलिकति बढेको देखिन्छ तर त्यो पनि घट्दो रेटमा छ त्यस कारण हामी चाहिँ चुकिने गएको अवस्थामा छैनौँ तर गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू बाँकी छन् यो बिचमा नि यसो हेर्दाखेरि ट्राफिक प्रहरीलाई चाहिँ सडक व्यवस्थापन गर्न नै अलिकति चुनौतीपूर्ण देखिएको जस्तो जाम व्यवस्थापन गर्नमै यहाँनिर नि सडक सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने प्राथमिकता चाहिँ ट्राफिकको कति पर्छ ट्राफिक प्रहरीको किनकि हामी त सडकमै अधिकांश हाम्रो ऊर्जा त्यही नै बिताइरहेका छौँ सुरक्षातर्फ चाहिँ हाम्रो ध्यान कति पुग्न सक्छ हामीलाई राज्यले दिएको जिम्मेवारी नै दुईटा छ एउटा चाहिँ नि जामतर्फ ध्यान दिने जाम हुन नदिने र अर्को चाहिँ दुर्घटना हुन नदिने त्यसकारण हाम्रो फोकस चाहिँ दुर्घटना नहुनेतिर पनि छ तर मैले अहिले पनि भनिरहेको छु बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि ट्राफिक प्रहरीको अधिकार र ट्राफिक प्रहरीको रोलले मात्रै दुर्घटना न्यूनीकरणमा सम्भव छ कि छैन त्यसमा सडकको रोल के आउँछ सडकका कारणले पनि त दुर्घटना भइरहेछन् नि सडकका अवस्थाका कारणले सडकका चाहिँ पूर्वाधारका कमीका कारणले सडकमा भएका खाल्डाखुल्डीदेखि लिएर विभिन्न यी अवस्था छन्
यी कारणले दुर्घटना भइरहेछन् त्यसको पनि व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ हामी। अर्को यातायात म्यानेजमेन्टको व्यवस्थामा पनि लाग्नुपर्छ हामी यातायात चाहिँ कति ल्याइरहेका छौँ त यहाँ कस्ता खालको यातायात ल्याइरहेका छौँ सडक र यातायातको अनुपात मिल्नु पर्यो अनि त्यो सुरक्षित छन् कि छैनन् ती यातायातलाई हामीले कसरी चलाइरहेका छौँ कस्ता खालको यातायातलाई चाहिँ नि सडकमा चाहिँ नि दुर्घटना निम्त्याउन सक्छन् कस्ता पुराना यातायातलाई हामीले कसरी विस्थापन गरिरहेका छौँ भएका यातायातलाई हामीले कसरी चाहिँ नि तिनको मेकानिकल टेस्ट गरिरहेका छौँ यो कुराहरू सम्पूर्ण कुरा पनि हेर्नुपर्छ। त्यसपछि आएर चाहिँ ट्राफिकको रोल त्यसपछि आउँछ बल्ल सडकमा हुन्छ त्यसपछि त्यो सडकमा यातायात गाडी कुद्न थाल्छन् त्यसपछि ट्राफिकको रोल आउँछ। अब त्यो यातायातले चाहिँ कतिको चाहिँ नियमको पालना गरिदिएका छन् नियमको पालना गरेका छन् कि छैनन् नियमको पालना नगरेका कारणले कतिको दुर्घटना भइरहेछ त नियम पालना गर्न ट्राफिकले कस्तो भूमिका खेलिरहेछ भन्ने कुरो तेस्रो आउँछ। यो तीनटैलाई समष्टिगतमा नराखिकन ट्राफिक प्रहरीले मात्रै चाहिँ नि दुर्घटना चाहिँ घटाउन चाहिँ नि कोसिस गरेर चाहिँ नि एकदम देखिने गरी घट्न सक्दैन। तीनटै संयुक्त रूपमा लाग्नुपर्छ। ट्राफिक प्रहरी जाम घटाउँदा लागिरहेकै अवस्था छ सँगसँगै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने पनि ट्राफिक प्रहरीको दायित्व त्यति नै हो र आफ्नो हिसाबले लागिरहेकै छ। अब यो सडकमा सुरक्षा बढ्ने भनेको जनमानसमा आएको चेतनाले पनि हुन्छ होइन सडक कसरी प्रयोग गर्ने भनेर आम मानिस सचेत भयो भने सडक सुरक्षा आफै बढ्छ। तर अहिले अलिकति ट्राफिक प्रहरीलाई के पनि आरोप छ भन्दा जनचेतना फैलाउने भन्दा पनि रसिद थमाइदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ भन्ने आरोप छ। कति मान्नुहुन्छ र यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के गरिरहनु भएको छ चेतना बिल काटौँ न भन्ने प्रवृत्ति त्यो पनि हो तपाईँले भन्नुभएको कुरो चाहिँ हो तर त्यो प्रवृत्ति चाहिँ अहिले ट्राफिक किन हामी किन बिल किन काट्छौँ भनेदेखि बिल काट्ने रासो उठाउनु होइन है त्यो पनि हामी बुझ्नु जरुरी छ। बिल काट्नु भनेको चाहिँ प्राथमिकतामा पर्नु भएन भन्ने म भन्दैछु बिल काट्नु भनेको चाहिँ रासो उठाउनु होइन ट्राफिक प्रहरीको रासोले के अन्तर पार्दैन वास्तव मेन रासोलाई बिल काट्नु भनेको चाहिँ जसले सवारी गल्ती गरेछ त्यसलाई सचेत गराउनु अबदेखि मैले अस्ति गल्ती गरेँ गल्ती गरेको बाद मलाई चाहिँ चिट काटियो मैले चाहिँ जरिमाना तिरेँ त्यो जरिमाना तिर्नु पर्दो रहेछ अबदेखि मैले चाहिँ त्यो गल्ती गर्नुहुन्न भनेर त्यो पनि सचेतनाकै एउटा उपाय सचेतना नै हो त्यो चाहिँ राजस्वसँग सरकार राख्दैन। अब तपाईँले भने जस्तो त्यो ठाउँमा कसैले गल्ती गरेको मान्छेलाई ल तपाईँले यहाँ गल्ती गर्नुभएछ अब तपाईँलाई म चिट चाहिँ काट्दिनँ तपाईँले चाहिँ मैले अबदेखि गल्ती नगर्ने बाचा गर्नुहोस् पठाइदिन्छु भनौँ भने त्यो मान्छेको दिलमा छुन्छ होला उसले कम गल्ती गर्छ त्यो गर्ने पनि उपाय छ त्यो पनि एउटा सचेतनै हो। फेरि हेर्नुहोस् गल्ती गरेकोलाई उसलाई एहसास गरेर छोडिदिने पनि त्यो सचेतना हो जरिमाना गर्ने पनि सचेतना हो। त्योभन्दा बाहेकका कामहरू चाहिँ उसलाई सिकाउने कुराहरू जुन पढाउने सिकाउने गरेर देखाउने यी अनेक धेरै जति हामी काम गर्छौँ नि यी सबै काम चाहिँ सचेतना हुन्। म चाहिँ तपाईँले चिट काट्न हामी हतारो छ भन्नुहुन्छ नि त्यो चिट पैसाको लागि काटेको होइन त्यो चिट सचेतनाको लागि काटेको सचेतनाको एउटा माध्यम हो त्यो। अर्को चाहिँ यो ट्राफिक नियम कानुन पालना भयो भने पनि धेरै सडक दुर्घटनाबाट बच्न सकिँदो होइन यो नियम कानुनहरू पालना गराउने क्रममा पनि पहुँचवालाहरू चाहिँ पावरकै भरमा उम्कने र अरूलाई चाहिँ कसैलाई नियम लाग्ने कसैलाई नलाग्ने खालको यो अलिकति असमान प्रवृत्ति पनि छ भनेर मानिसहरू गुनासो गर्छन् यसतर्फ ट्राफिक प्रहरीको ध्यान गएको छ होइन। अब तपाईँले भनेको कुरोमा मैले चाहिँ नि यसलाई कसरी भन्छु भन्दैन हामी चाहिँ फोनका आधारमा छुट्ने कोही चाहिँ छैन फोनको आधारमा छुट्ने छैन। अहिलेको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कसरी काम गरिरहेछ भन्ने बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। तपाईँले पनि क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि बुझ्न जरुरी छ जनमानसले बुझ्नु जरुरी छ। अहिले हाम्रो चाहिँ ट्राफिक प्रहरीको सर्वाधिक अधिकार ट्राफिक प्रहरी जवानलाई छ। ट्राफिक प्रहरी जवानलाई कस्तो सर्वाधिक अधिकार छ भने हामीले चाहिँ चिट दिएका हुन्छौँ त्यो चिट उसले त्यहाँ काटिसकेपछि त्यो कसैले पनि त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्दैन कसैले सक्दैन त्यो मैले पनि सक्दिनँ। काटिसकेपछि त्यो राजस्वद्वारा चाहिँ सर्टिफाइड चिट हो त्यो काटेपछि त्यसमा लेखिएको जरिमाना तिर्नुपर्छ त्यो कुनै उपाय छैन भनेपछि अब त्यो जवानको कोही चाहिँ ठुलाबडा व्यक्तिसँग चाहिँ सम्पर्क हुन्छ र उसले त्यहाँबाट छोड्छ भन्ने सन्दर्भ र कोही त्यो ठुलाबडा व्यक्तिको मसँग सम्पर्क हुन्छ र मैले छोड्न लाउँछु भन्ने सन्दर्भमा यहाँ मेल खाँदैन किन उसले चिट काटिसकेको हुन्छ फिल्डमा त्यो मान्छे त फिल्डमा गएर चिट काटेर चिट बोकेर आएपछि मात्रै अरू मान्छेसँग सम्पर्कमा जान्छ भनेपछि अबको समय त्यो छैन। अबको समय जसले फिल्डमा चिट काट्छ सर्वाधिक अधिकार उसलाई छ उसले चिट काटिदिएपछि त्यही चिट अन्तिम हुन्छ त्यो चिटको जरिमाना नतिरी कोहीसँग उपाय नै छैन। भनेपछि सडकका नियम सबैलाई बराबर लाग्छ सबैलाई बराबर लाग्छ कार्यान्वयन गराउनु एकदम बराबर लाग्छ। तपाईँले भने जस्तो कसैले त्यो मैले गल्ती गरे बाबत छुटकारा पाऊँ भन्ने मौकै पाउँदैनन् उहाँहरूलाई मौकै छैन किन मौका छैन भनेदेखि उसले चिट काटिदिइहाल्छ चिट काटिदिएपछि सकिहाल्यो कुरो। अर्को चाहिँ नि विश्वका एकदमै
कम ठाउँमा देखिने दुर्लभ तरिकाले हामी कहाँ ट्राफिक व्यवस्थापन हुन्छ हातको सहाराबाट अझै पनि कतिपय ठाउँमा होइन इभन काठमाडौँमा धेरै ठाउँमा त अहिले ट्राफिक लाइटहरू पनि हामीले देख्न सकेका छौँ अब यो प्रविधि मैत्री कहिलेसम्म बन्न सक्छ होला यसका लागि ट्राफिक प्रहरीको एक्सन प्लान अथवा अबको यति वर्षपछि हामी यो गर्छौँ भन्ने भिजन चाहिँ के छ अब यस्तो छ अब यो सोधिहाल्नु मलाई है अबको समय भनेको चाहिँ ट्राफिक प्रहरी मात्रै होइन ट्राफिकसँग सम्बन्धित सडकसँग सम्बन्धित काम गर्ने सम्पूर्ण निकायहरू जसले चाहिँ नि सडकसँग काम गर्छन् यातायातसँग काम गर्छन् सबै निकायहरू चाहिँ डिजिटाइजमा नगइकन अरू उपाय छैन अब हामीसँग अहिले तपाईँले भने जस्तो हामी अहिलेसम्म म्यानुअलमै छौँ र अब बिस्तारै डिजिटाइजतिर जाने प्रयासमा गरिरहेका छौँ अहिले हाम्रो ठुलो प्रयास ट्राफिक लाइटमा हो देखिराख्नु भएको छ कमसेकम मैले विचारमा रिङ रोडभित्र अब तपाईँले ट्राफिक लाइट प्रत्येक जङ्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ होला त्यस्तै यी मात्रै ट्राफिक लाइट मात्रै होइन अरू अन्य जति सवारी गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भका कुरा हुन् सवारी गल्तीलाई पक्ड्ने सम्बन्धका कुरा हुन् सवारी गल्तीलाई एलर्ट गर्ने सम्बन्धी गल्ती नगर्नुहोस् भनेर सम्झाउने सम्बन्धीका कुराहरू हुन् अथवा चाहिँ मान्छेमा जनचेतना फैलाउने कुरा हुन् यी सबै कुराहरूमा चाहिँ प्रविधिमा जानु चाहिँ जरुरी छ हामी त्यतापट्टि लागिसकेका छौँ हामी लागिसकेका छौँ र हाम्रा पार्टनरहरू भनेको चाहिँ हामीले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पनि त्यही अनुसार झकझगाउनु पर्ने हुन्छ सडकलाई पनि त्यही झकझगाउनु हुन्छ महानगरलाई पनि चाहिँ त्यही अनुसारले झकझगाउनु पर्ने हुन्छ र हाम्रो रोल भनेको के हो यातायात व्यवस्थापनमा भनेको हाम्रो रोल भनेको सवारी नियम पालना नगर्नेलाई पालना गर्न लाउने त्यति मात्रै हो हाम्रो रोल त्यसपछि त्यो रोलमा पनि हामी चाहिँ नि के अरे प्रविधिको प्रयोग गर्न सुरु गर्छौँ अब हामी गल्ती पनि प्रविधिले पत्ता लगाउने जरिवाना पनि प्रविधिले गर्ने यो तर्फ चाहिँ हामी अग्रसर भइरहेका छौँ तपाईँ अब पारदर्शिता पनि बढ्ला पारदर्शिता बढ्छ अब अहिले तपाईँ हिजोको दिनमा चाहिँ बाटोमा चाहिँ नि रसिद काट्नुहुन्थ्यो पैसा लिनुहुन्थ्यो अहिले पैसा कसैले छुन पाउँदैन अनलाइनमा गइसकेको छ अहिले त हिजो ब्याङ्कमा जानुभयो अब त अनलाइनमा गइसक्यो होइन अब त तपाईँ गल्ती गर्नुभयो भनेर नि अनलाइनले उसले थाहा पाउँछ डिजिटाइज चिट दिन्छ त्यहीँबाट तपाईँ एकैछिनमा तिर्न सक्नुहुन्छ यसको मतलब के हो भनेदेखि चाहिँ अब चाहिँ समय चाहिँ पारदर्शिका कुरामा होस् अथवा चाहिँ नियम पालना गर्न लाउने सन्दर्भमा होस् अथवा चाहिँ हाम्रो जनशक्ति घटाउने सन्दर्भमा होस् यी सबै सन्दर्भमा चाहिँ डिजिटल प्रयोग चाहिँ प्रविधिको प्रयोग चाहिँ अपरिहार्य छ यसतर्फ हामी लम्किसकेका छौँ मैले पनि ट्राफिक लाइटको कुरा गरिसकेँ तपाईँसँग अहिले हामीले गर्नुपर्ने अन्य क्रियाकलापहरू सबै अहिले डिजिटाइज छन् अब तपाईँसँग हामी कहाँ कोही आउनै पर्दैन सबै चाहिँ नि अनलाइन फर्म भएर अनलाइनै सेवा लिन सकिने अवस्था छ अब हामी चाहिँ गल्ती पनि चाहिँ नि डिजिटाइजबाट पत्ता लगाउने र गल्तीको जरिवाना पनि अनलाइनबाटै गर्ने आउनै नपर्ने ट्राफिकसँग हुनै नपर्ने खालको चाहिँ नि त्यो तर्फ चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ अहिले त्यसमा पुगिसकेका छैनौँ तर त्यो तर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ भोलिका दिनमा आजको आवश्यकता चाहिँ के हो ट्राफिक प्रहरीले आवश्यकता महसुस गरेका केही बुदाहरू छन् के भयो भने सुरक्षित सडक बनाउन सकिएला भन्ने लाग्छ अब हामी चाहिँ केमा फोकस छ भने अहिले अघि पनि मैले तपाईँलाई एउटा रिपिट गरेँ फेरि रिपिट गर्छु हाम्रो रोल भनेको के हो भने नियम नमान्ने मान्छेलाई नियम पालना गराउन लाउने हो नि त यातायातको नीति बनाउने पनि हाम्रो रोल होइन सडक बनाएर सडक दुरुस्त राखिदिने पनि हाम्रो रोल होइन हाम्रो रोल भने चाहिँ नियम पालना नगराउनेलाई चाहिँ नियम पालना गर्न लाउने रोल हो सडक सही तरिकाले सही सडकमा निस्किसकेपछि सवारी चाहिँ चालकले नियम पालना गर्नु पर्यो हाम्रो रोल त्यो नियम पालना गर्न लाउनु पर्यो हाम्रो रोल त्यो रोलमा चाहिँ अब प्रविधिको प्रयोग गर्छौँ भन्ने सन्दर्भ हाम्रो हो अब अरू चाहिँ यातायातका रोलमा यातायातले गर्ला सडकका रोलमा सडकले गर्ला र त्यो नियम पालना गराउने रोलमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रविधिमा जान्छौँ त्यसतर्फ गइसकेको भनेको मैले अहिले ट्राफिक लाइटको कुरा गरिसकेँ हामी हात हताल्न छोड्यौँ लाइटले सबै कुरा देखाउँछ त्यसतर्फ हामी गइसकेका छौँ अब मैले अर्को भने नि गल्तीलाई पनि हाम्रो काम नियम पालना गर्न लाउने हाम्रो उद्देश्य छ गल्तीलाई पनि चाहिँ हामी डिजिटलमा लान्छौँ र अब हाम्रो नियम पालना गराउनलाई जनता के चालकलाई चेतना दिनुपर्ने अर्को अवस्था छ चेतना दिनुपर्ने अवस्था त्यो चेतना पनि चाहिँ हामी चाहिँ प्रविधि मार्फत दिने चाहिँ प्रयासमा छौँ अब यतातिर चाहिँ हामी पूर्ण भइसकेका छैनौँ तर त्यतातिर चाहिँ हामी जान चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ अहिले हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई तपाईँको तर्फबाट केही सन्देश छ सडक सुरक्षा मजबुत बनाउनको लागि एउटा व्यक्ति कति जिम्मेवार हुनुपर्छ होला सडक सुरक्षा भनेको त कस्तो कुरो हो भनेदेखि प्रत्येक चालकको जिम्मेवारी हो प्रत्येक चालक चाहिँ आफू चाहिँ सेन्सिटिभ भएन आफू सचेत भएन भनेदेखि दुर्घटनाको जोखिम आफू पनि जोखिममा हुन्छ अर्कोलाई पनि जोखिमको लागि चाहिँ निम्ताइरहेको हुन्छ उसले त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ एउटै अनुरोध जहिले पनि एउटै अनुरोध चाहिँ र एउटै प्रयास चाहिँ केमा छ भने चालकले सवारी साधन लिएर सडकमा आइसकेपछि नियमको उल्लङ्घन नगरून् नियमको पालना गरून् त्यो हाम्रो उद्देश्य छ अहिले हाम्रो प्रयास पनि त्यसैमा छ नियमको पालना गर्न लाउनेमा प्रयास छ र मेरो अनुरोध पनि त्यसैमा छ चालकहरूलाई चाहिँ सडकमा आइसकेपछि सवारी नियमको पालना गरिदिनुहोस्
त्यो भयो भने तपाईँ आफू पनि जोखिममा पर्नुहुन्न, अरूलाई पनि जोखिममा पार्नुहुन्न। हवस्, यहाँलाई समय र आफ्नो विचारका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नेपालमा सडक सुरक्षाको अवस्था के छ? सडक सुरक्षित बनाउन सरकारी भूमिका कस्तो छ? सरकारका आगामी रणनीति के छ र ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गरिरहेको छ? आज यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।